सोशल मीडिया तो किवें वधाई जा सकती है अपनी इनकम। इस वीडियो च असी दसांगे कि किस तरह कर सकते हो सोशल मीडिया तो लखां दी कमाई ते किवें सोशल मीडिया चैनल दिंदे ने तुहानूं इनकम। सोशल मीडिया राही भी तुसी कमा सकते हो लखां रुपए। सोशल मीडिया ते कमाई करन दे हर तरह की जानकारी होवेगी इस वीडियो के दौरान। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरइकबाल सिंह। अजकल जे आपां गल करिए तो सोशल मीडिया के इस दौर दे विच सोशल मीडिया तो कमाई लैण वास्ते नौजवान तर पर तैयार बैठे है तो बहुत सारे लोग इस तरह के भी है कि नॉलेज ना होने कारण, समझ ना होने कारण फेसबुक या यूट्यूब नूं चलाउंदे हैगे आ, पर उन्होंने इनकम या पैसा उस तरीके नाल नहीं मिल रहा जिस तरीके नाल मिलना चाहिए। अगर किसी दोस्तां मित्रां तो जां जिहड़े कामयाब यूट्यूबर ने फेसबुक ते चलाउण वाले ने वो जानकारी देण तो भी किते ना किते भजदे ने जां सही जानकारी नहीं दिंदे आ। सो अज असीं एक अजिहे नौजवान नूं तुहाडे रूबरू कर रहे हैं जो तुहानूं दस्सूगा कि फेसबुक तो कमाई किवें करनी है, यूट्यूब तो किस तरीके नाल कमाया जा सकता है, किवें इनकम वध सकती है, वधाई जा सकती है, जां सोशल मीडिया ते अगर तुहाडे ते कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है उसनूं रिमूव किया जा सकता। सो नौजवान का नाम है हनी सेलवरा। हनी, स्वागत है तुहाडा इंडोज टीवी ते। सत श्री अकाल जी सारे नूं। सत श्री अकाल। हनी, बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल चलाउंदे आ, फेसबुक चलाउंदे आ। हाँ जी। कई बार उन्होंने ये नहीं समझ आती कि असीं मोनेटाइज किवें करना, मोनेटाइजेशन किदां करनी है, हाँ जी। जां मोनेटाइजेशन कर लैंदे आ उस तो बाद उन्हां नूं दिक्कतां आउणियां शुरू हो जांदियां, स्ट्राइक्स आउणियां शुरू हो गईयां, कुछ इस तरह दियां जिहड़ा कंटेंट आ उन्हां दा इस तरह दा पै गया जिस कारण उन्हां दी इनकम है जिहड़ी वो स्टार्ट नहीं हो पाउंदी। आपां शुरू तो गल करदे आ, अगर कोई नौजवान फेसबुक या यूट्यूब चैनल बनाउणा चाहुंदा ਤਾਂ शुरुआती दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? शुरुआती दौर ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੀਸ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਖੇਤੀ 'ਚ, ਖੇਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੀਸ਼ ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨੀਸ਼ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਆਹ ਦਿਖਾਤਾ ਖੇਤ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਵੈਲਿਊ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘੰਟੇ 400 ਹਰ ਮਿੰਟ 'ਚ 400 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ YouTube ਤੇ। ਹਰ ਮਿੰਟ 400 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब कहने तो भाव जे तुसीं 400 घंटे च आ रहे हो तो थोड़ी वीडियो दे विच खासियत की है भी लोग तुहानूं प्रायोरिटी ते देखण। प्रायोरिटी देखण ये मेन इशू है। हाँ, सो प्रायोरिटी देखो जिस तरह कहा कि हनी ने दस्सिया कि प्रायोरिटी तुहाडे काम दे विच होनी चाहिए, तुहाडी वीडियो दे विच होनी चाहिए है। लगातार नौजवान बहुत आ, बेरोजगारी पंजाब दे विच बहुत आ, भारत दे विच बहुत आ, तो बेरोजगारी कारण किते ना किते यूट्यूब उन्हां लोकां वास्ते, फेसबुक उन्हां लोकां वास्ते सहारा बन रही है जिहड़े कमाई पक्षों खुणे सी जां जिन्हां कोल कोई काम नहीं सी, किता नहीं सी। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी है जिन्हां दी जिंदगी बदल के रख दित्ती है सोशल मीडिया ने। वरदान मिलिਆ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ वरदान ही एक तरह ਦਾ। बहुत ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਆ YouTube ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਬਸ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ YouTube ਨੇ, ਧੰਨ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਹਨੀ, ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ YouTube ਆ ਉਹ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੇ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ 4000 ਘੰਟੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ 10000 ਫੋਲੋਅਰ ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2,80,000 ਮਿੰਟ ਵਾਚ ਟਾਈਮ
ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ 4000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਐਡ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਾਧਨ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਕੱਲਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 4000 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈਗੀ ਆ 5000 ਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਆ, 4000 ਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2000 ਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ, ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ, YouTube ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਨਾ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਐਡਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਗੂਗਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਐਡਸੈਂਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ YouTube ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। YouTube ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗਾਹ ਨਗਾਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਆ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ YouTube ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂਦੇ ਆ, YouTube ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਟੈਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ? YouTube ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। YouTube ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਗਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਦੱਬ ਕੇ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਹਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜੂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਆਈ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਿਰਫ ਲਿਖੂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜੂ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮਰਡਰ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ, ਵੈਪਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧਮਾਕਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਵਾਪਰੀ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਜ ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਜ ਖਤਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮਰਡਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਛੇਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ YouTube ਇਨਕਮ ਦਿੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਦੀ 50,000 ਵਿਊ ਦੇਗੀ ਜਾਂ YouTube 50,000 ਵਿਊ ਦੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ 50,000 ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਆਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਨਾਲ $100 ਆਊ, $50 ਆਉਣਗੇ, ਕੁਛ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਮੰਨ ਲਓ USA ਦੇਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਆਜੂ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਨੇਪਾਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਆਜੂ। ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਡ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਐਡ ਲਾਉਣਾ, ਗੂਗਲ ਐਡ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ,
ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ 10 ਪੈਸੇ ਵਿਊ ਦੇ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡ ਲੈਤੀ ਆ, ਲੀਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 20 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਕ 20 ਡਾਲਰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, $2 ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, $1 ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ 9 ਪੈਸੇ, 10 ਪੈਸੇ, 20 ਪੈਸੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਊ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਐਡ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਆ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 10 ਚੈਨਲ ਪਏ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਚੈਨਲ ਮੇਰੇ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਾਲ ਤੇ ਈਮੇਲ ਜੀ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਈਮੇਲ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ EMPLOYEES ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਪਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੀਸ਼ ਚੁਣੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਸ਼ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਐਕਸਪਰਟ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਿਮਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। YouTube Facebook ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਲੌਗਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। YouTube ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਿਮਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨੀਸ਼ ਚੁਣੋ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲਓ, ਸਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ। ਬਹੁਤ YouTube ਚੈਨਲ ਸਹੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, SEO ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। YouTube ਦਾ ਵੀ SEO ਹੁੰਦਾ। YouTube ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ YouTube 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹਮ ਕੈਸੇ ਕरें, ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੈਸੇ ਕरें, ਉਹ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸਿੱਖੋ ਬਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੀਸ਼ ਚੁਣੋ ਆਪਦੀ, ਨੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।